जिस मीठे ते मन हुरै रहाओ। अज्ञानी मनुख भया जो नहीं सो लोरै। रैण अंधारी कारिया कवण जुगत जित भोरै। भ्रमत भ्रमत हारिया अनेक विधि कर टोरै। कहो नानक कृपा पई साध संगत निध मोरै। भ्रमत भ्रमत हारिया अनेक विधि कर टोरै। कहो नानक कृपा पई साध संगत निध मोरै। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पतित पावन भगत वत्सल सतगुरु जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जियां दी पावन पवित्र मुकद्दस हजूरी विच जुड़ बैठ अते देशां विदेशां दे अंदर अपने घरां विच बैठ करके पावन अस्थान गुरुद्वारा साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह फतेह नगर नवीं दिल्ली तो फतेह टीवी दे माध्यम दे राही सीधे प्रसारण द्वारा पावन बाणी दे कीर्तन दे नाल जुड़ करके अपने जीवन दियां अमोलक घड़ियां नूं सफला बना रहे गुरु सवारियो आओ इसे तरह प्रेम प्यार दा सबूत देंदियां होया कुछ समा होर सतगुरां दे मुबारक चरनां विच जुड़ बैठ जिथे आपां पावन बाणी दी लड़ीवार विचार दी सांझ पाउणी है उथे अज पंचम पातशाह प्रतख हर सतगुरु गुरु अर्जन साहिब महाराज सतगुरां दा पावन गुरता गद्दी पुरब भी है। इतिहासक विचारां दी सांझ भी आप जी नाल करनी है। आओ करो कृपा सारियां संगतां रसना दी पवित्रता वास्ते सारे ही करो कृपा जपना करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु सतनाम श्री वाहे गुरु। साध संगत जी अज दा विचार अधीन पवित्र शब्द गौड़ी राग दे अंदर गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन अंग 212 दे उपर सुभाईमान है। पंचम पातशाह गुरु अर्जन साहिब जी महाराज सतगुरां दी मुबारक रसना तो उचारण कीते हुए पावन बचन गौड़ी महला पंजवा है कोई ऐसा हौ मैं तोरै
इस मीठी ते ए मन होरै। रहाओ इन्हां पावन बचनां दे अंदर गुरु अर्जन साहिब महाराज ने एक बेनती कीती है। हे भाई, कोई ऐसा सज्जन, ऐसा रब दा प्यारा मैनू मिले जिस नूं मिलदियां मेरे अंदरों हौमे दा नास हो जावे, मेरे अंदर दी हौमे हंगता मैं जिहड़ी है वो मुके। ते साध संगत मनुख नूं ये बहुत वड्डा एक रोग चिंबड़िया होया है, हौमे दा। इस रोग दे करके गुरबाणी दे मुताबक मनुख प्रभु चरनां तो सदा विछड़िया रहिंदा है, क्योंकि जिन्ने भी कर्म मनुख करदा है ना वो सारे हौमे दे अधीन ही करी जांदा है। ते हौमे दा भरिया होया बंदा रब्बी मेहर तो, रब्बी बख्शिशां तो भी वांझा रह जांदा है। बाबा फरीद साहब जी दे पावन श्लोकां दे अंदर पंचम पातशाह जी दा एक श्लोक दर्ज है। ਉਹਦੇ अंदर पंचम पातशाह जी ने हौमे नाल भरे हुए मनुख की गल कीती है ते बड़े प्यारे बचनां दे राहीं समझाया कि हौमे नाल भरिया बंदा रब्बी बख्शिशां तो वांझा रह जांदा। जिस तरह आप देखदे हुण मींह पै रिहा है ना, ते मींह पै रिहा साध संगत जिहड़े टिब्बे ने, उच्चियां थावां ने, मींह उत्थे भी पवेगा पर उत्थे पानी टिकना नहीं। थोड़ी देर बाद वो फिर सुक्के दे सुक्के रह जाणगे, पर नीवियां थावां ते पानी टिकेगा, भर जाएगा। ते गल कीती मनुख दी हौमे दी। फरीदा गर्भ जिन्ना वडियाइयां, धन जोबन आगा, खाली चले धनी स्यों, टिब्बे ज्यों मीहां। कहंदे जिवें मींह पैंदा है ते उच्चियां थावां टिब्बे पानी तो सखणे रह जांदे, खाली रह जांदे ने, सुक्के सुक्के रह जांदे ने। इसे तरह हौमे नाल भरिया बंदा भी रब्बी बख्शिशां तो वांझा रह जांदा है, क्योंकि हौमे इन्नी प्रबल है। मनुख अपने आप नूं एक वखरी हस्ती समझ के बैठा रहिंदा है, गुरु चरनां नाल जुड़दा ही नहीं। ते आसा की वार दे अंदर गुरु सवारियां पासों आपां बचन सुने ने। हौम विच आया, हौम विच गया, हौम विच जम्मिया, हौम विच मूआ, हौम विच दिता, हौम विच लिया, हौम विच खटिया, हौम विच गया, हौम विच सचियार कूड़ियार, हौम विच पाप पुन विचार, हौम विच नरक सुरग अवतार, हौम विच हसे, हौम विच रोवे, हौम विच भरीए, हौम विच धोवे, हौम विच जाति जिनसी खोवे, हौम विच मूर्ख, हौम विच सियाणा, मोख मुक्त की सार न जाना। कहंदे सारे कर्म हौमे विच। ते महाराज कहंदे हौमे बूझे तां दर सूझे, ज्ञान विहूणा कथ कथ लूझे। कहंदे जे हौमे तो इहदा छुटकारा होवेगा ते तां ही गुरु चरनां नाल बन आएगी। ते जे अंदर हौमे हंगता रही फिर गल नहीं बननी। ते बड़ा प्यारा ख्याल भगत रविदास जी बाणी विच देंदे ने। कहंदे प्रभु चरनां नाल अजे तक सुरत क्यों नहीं जुड़ सकी? कहंदे दा कारण हौमे ही है बस। जब हम होते तब तू नहीं। कहंदे जिन्नी देर मनुख दे अंदर मैं रहिंदी है ना, मैं उन्नी देर फिर तू दा वासा नहीं हो सकदा। ते सच जाणियो मनुख दी जिंदगी जिहड़ी है, ਇਹਦੀ यात्रा ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੂੰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਮਝ ਲਓ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੂੰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। कहंदे हुण मैं ते रही नहीं,
हुण केवल तू ही तू है। ते भगत कबीर साहब कहते, कबीर तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं। जब आपा पर का मिट गया, जत देखो तत तू। पर साध संगत हौमे नू मारना, वस विच करना, ये बड़ी औखी खेड़ है। हौमे हंकार बंदे अंदरों जांदा नहीं। ਜਦੋਂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਤ ਬਚਨ ਹੈ, ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਦਾਤ ਜੋਤ ਸਭ ਸੂਰਤ ਤੇਰੀ। ਆਖਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਵੀ ਉਹਦੀ ਟਿਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਦਾਤ ਜੋਤ ਸਭ ਸੂਰਤ ਤੇਰੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਹਉਮੈ ਮੇਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਹਉਮੈ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹਉਮੈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੰਗਤਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ, ਇਹਦੇ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹਸਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੂੜ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੀ ਕੂੜ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਢਾਹ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਤੋੜਨੀ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੱਡੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਹੋਰ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰਦਾਨ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਮਨੁੱਖ, ਪਰੰਤੂ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਵੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰਦਾਨ ਕਰ, ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੈ ਗੁਮਾਨ। ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ, ਗੁਮਾਨ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰਦਾਨ ਕਰ, ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੈ ਗੁਮਾਨ। ਨਾਨਕ ਨਿਹ ਫਲ ਜਾਤ ਤਿਹ, ਜਿਉ ਕੁੰਚਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਗੁਮਾਨ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸੁੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਧਰਮ ਕਰਮ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹਾਥੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਿਸਫਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਵੀ ਨਿਸਫਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਉਮੈ ਤੋਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਹੰਗਤਾ ਨੂੰ ਮੇਟ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੀਠੀ ਤੇ ਇਹ ਮਨ ਹੋਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ। ਸਗੋਂ ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ, ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਉਸਤਤ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੰਗਤਾ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਠੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰਮੁਖ
ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਮੋੜ ਲਵੇ, ਇਧਰੋਂ ਮੋੜੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਹਉਮੈ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸੋਈ ਮਾਰੀਏ ਜੇ ਮੂਹੇ ਸੁੱਖ ਹੋਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਆਈ ਮੁਝੇ ਪੈ ਅਨੇਕ ਕਰੇ ਕਰ ਭੇਸ, ਹਮ ਰਾਖੇ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਉਨ ਕੀਨੋ ਆਦੇਸ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਈ, ਬੜੇ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਹਉਮੈ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਮਿਟ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਦੇ ਰੋਗ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਿਆਨੀ ਮਾਨੁਖ ਭਇਆ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਸੋ ਲੋਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਿਆ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਗਿਆਨੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਿਆਨੀ ਮਾਨੁਖ ਭਇਆ, ਜੋ ਨਾਹੀ ਸੋ ਲੋਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਿਆਨੀ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਅਗਿਆਨੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਰੈਣ ਅੰਧਾਰੀ ਕਾਰੀਆ, ਕਵਣ ਜੁਗਤ ਜਿਤ ਭੋਰੈ। ਰੈਣ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਰੋਗ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਕਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅੰਧਕਾਰ ਸੁਖ ਕਬੂ ਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਰੰਕ ਦੋ ਮਿਲ ਰੋਈ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਨੇਰਾ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੁਖਦਾਈ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ। ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਵੇਗਾ ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਵਣ ਜੁਗਤ ਜਿਤ ਭੋਰੈ। ਭੋਰੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਂਝ ਹੋਣੀ, ਸਵੇਰਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਸਵੇਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ। ਚਾਨਣ ਹੋਣਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਹੋਣਾ ਰਾਤ ਪੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਵਣ ਜੁਗਤ ਜਿਤ ਭੋਰੈ, ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਚਾਨਣ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਦਿਨ ਚੜ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜੁਗਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਜੁਗਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਸਤਿਗੁਰੂ
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਾਵਨ ਗੁਰਤਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਬ ਲਾਓ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਲਲਾਰ ਉਦੈ, ਤਬ ਲਾਓ ਭ੍ਰਮਤੇ ਫਿਰਤੇ ਬਹੁ ਧਾਇਓ, ਕਲ ਘੋਰ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ ਬੂਡਤ ਥੇ, ਕਬਹੂ ਮਿਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੇ ਪਛਤਾਇਓ, ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਯਹ ਮਥੁਰਾ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕਉ ਅਵਤਾਰ ਬਣਾਇਓ, ਜਪਿਓ ਜਨ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਣ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਰਹਿਓ ਸੰਤ ਹਾਂ ਟੋਲ, ਸਾਧ ਬੋ ਤੇਰੇ ਡਿਠੇ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਤਪੱਸੀ ਮੁਖੋਂ ਏ ਪੰਡਤ ਮਿੱਠੇ, ਬਰਸ ਏਕ ਹਾਂ ਫਿਰਿਓ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਰਚੋ ਲਾਇਓ, ਕਹਿਤਿਆਂ ਕਹਿਤੀ ਸੁਣੀ ਰਹਿਤ ਕੋ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਆਇਓ, ਹਰ ਨਾਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ, ਤਿਨ ਕੇ ਗੁਣ ਹੋਂ ਕਿਆ ਕਹੋ, ਗੁਰਦਈ ਮਿਲਾਇਓ ਭਿਖਿਆ, ਜਿਵ ਤੂੰ ਰੱਖੈ ਤਿਵ ਰਹੋ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਭਟਕਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਸਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਕਹੇ, ਜਗ ਔਰ ਨ ਯਾਹੇ ਮਹਾਤਮ ਮੈਂ, ਅਵਤਾਰ ਉਜਾਗਰ ਆਨ ਕੀਓ, ਤਿਨ ਕੇ ਦੁਖ ਕੋਟਕ ਦੂਰ ਗਏ, ਮਥੁਰਾ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪੀਓ, ਇਹ ਪੱਧਤ ਤੇ ਮਤ ਚੂਕੇ ਰੇ ਮਨ, ਭੇਦ ਵਿਭੇਦ ਨ ਜਾਣ ਬੀਓ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਿਰਦੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਕੈ ਹਰ ਪੂਰਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸ ਲਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਮਿਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਦਰਜ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਆਖੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੈਂ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰਮਤ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਖੇਡ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਪੀੜੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਪੀੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੱਜ ਕੇ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਏ, ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਾਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਸੁਗੜ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਏ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਹਿਥਾ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਅਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੋਰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਘਟਨਾ ਬਚਪਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੇਂਦ ਮਾਤਾ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਿੜਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੇਂਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਖੇਡਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਲੰਘ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਖੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਰਿੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਪਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰਿੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਧੱਕ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ
ਆਪ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੋਹਤਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਵਧੇਗਾ, ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦੇਣਗੇ। ਐਸੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਥਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਉਮੈ ਹੰਗਤਾ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਉਮੈ ਵਾਲੇ ਰੋਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਆਗੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵੀ ਹਉਮੈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪਾਠ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਸੁੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹਉਮੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸੇਵਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਉਮੈ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਗੂ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਭਾਵਨਾ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਿਹਕਾਮੀ, ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਾ ਨਹੀਂ ਜਨਾਇਆ, ਕਦੇ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲੇ। ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਉਹ ਵਿਰਕਤ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੀ ਹੋਈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਸਿਹਾਰੀ ਮੱਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਆਇਆ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਵੇਖੇਗਾ? ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਭੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਾਂਭੇਗਾ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਦੇਵ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਰਾਂ ਵਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਆਖਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਤ ਬਚਨ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਹੀਏ ਉਨੀ ਦੇਰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਆਖਿਆ ਸਤ ਬਚਨ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਘੜੀ ਸੀ। ਤਾਇਆ ਜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਮੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਵਿਆਹ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਸਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਧਿਆਨ
ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਸੁਰਤ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਵਿਸਰੇ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੋਤਾ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਬੜੀ ਬੇਬਲਤਾ, ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਆਖਰਕਾਰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਕਾਰਜ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੈਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਵਾ ਭੇਜੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿਰ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਸ਼ਹਰੇ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਖੀਲੀ ਕੀਤੀ, ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਆਖਿਆ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨੀ ਜਾਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਦਰਜ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਹੈ, ਪੱਗ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੱਗ ਪਿਤਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੱਗ ਦਾ ਭਾਵ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੱਗ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨੋ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ 2 ਪੱਗਾਂ 2 ਦਸਤਾਰਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪੱਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੱਜੇਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਪੱਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਵੱਜੇਗੀ। ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਨੇ, ਮਰਨੇ ਦੀ ਪੱਗ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਬੱਧੀ, ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਪੱਗ ਅਰਜਨ ਲੱਧੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਪੱਗ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨੀ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼ੋਭਤ ਹੋਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ, ਚਾਰੇ ਜਾਗੇ ਚੌਂ ਜੁਗੀ ਪੰਚਾਇਨ ਆਪੇ ਹੋਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪ ਵਸਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਾਰੇ ਜਾਗੇ ਚੌ ਜੁਗੀ ਪੰਚਾਇਨ ਆਪੇ ਹੋਆ, ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ ਆਪੇ ਰੋਆ। ਉਗਮਣੋ ਤੇ ਆਥਮਣੋ ਚੌ ਚੱਕੀ ਕੀਣ ਲੋਆ, ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਖਿਵੈ ਚੰਦੋਆ। ਅੱਜ ਤਖਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਈ। ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਖਿਵੈ ਚੰਦੋਆ, ਉਗਵਣੋ ਤੇ ਆਥਵਣੋ ਚੌ ਚੱਕੀ ਕੀਣ ਲੋਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਉਦੈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਤੇ ਜਸ ਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾ ਸੇਵਿਓ ਮਨਮੁਖਾਂ ਪਿਆ ਮੋਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਮਨਮੁਖ ਹਉਮੈ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤੇ ਮਰ ਗਏ। ਦੂਣੀ ਚੌਣੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸੱਚੇ ਦਾ ਸੱਚਾ ਢੋਆ, ਚਾਰੇ ਜਾਗੇ ਚੌ ਜੁਗੀ ਪੰਚਾਇਨ ਆਪੇ ਹੋਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਈ ਕਰ ਅਰਜਣੇ ਪੁੱਤ ਸੰਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕਹਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬੇ ਲਹਿਣੇ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਗੱਦੀ ਤੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁਚੇਤ ਸਨ, ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਜੋ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਇਸ ਆਖਰੀ ਬੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਭਰੇ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਆਗੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਖਰੀ ਬੰਦ ਅੰਦਰ, ਭ੍ਰਮਤੋ ਹਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਹਉਮੈ ਹੰਗਤਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਜੂਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਅਨਕ ਵਿਧੀ ਕਰ ਟੋਰੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਫਿਰ ਹੋ ਗਈ ਏ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਭਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਿਧ ਮੋਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਧ ਦਾ ਅਰਥ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਮਿਲਨੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਮਿਟ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹਉਮੈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਬੀਰ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ।
ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਹਉਮੈ ਹੰਗਤਾ ਮੈਂ ਮਿਟ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਨਿਵਾਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੇ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। BR ਰਿਕਾਰਡਸ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਉਪਰਾਲਾ। ਤੁਧ ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ। ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹ ਚੰਦਾ। ਸਿੰਘ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਉਪਰਾਲਾ। ਦਿਨ ਪਾਗਾ